Thank you very much, VBA. Thank you very much, Naushad, and the entire organizers of VBA. I'm very pleased and impressed by what I'm seeing now. Lots of people. So you have been able to organize this event much a grandiose style. വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് എന്നോട് നൗഷാദ് ഇങ്ങനെയൊരു ഈവൻ്റ് ഉണ്ടെന്നും അതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനാണെന്ന് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പാനൽ ഡിസ്കഷന് മോഡറേറ്റർ മാത്രമായിട്ട് വരാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ച് പാനൽ ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. ഈ പാനലിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് us make it happen or let us impact the business together. So fundamentally it is all about doing business together and being represented by people of various NGOs and non-governmental as well as private voluntary organizations. And it is represented here by Jibu Paul in the capacity as the President of Kerala Management Association, representation from BNI by their Executive Director in charge of Kerala, Anil. Of course, VBA, which is an alumni association, Purva Vidyarthi Sanghadana, adinte President Aya Naushad, and above all, we have Madam Sheila Kochosef, entrepreneur, lady entrepreneur par excellence. And she is, in this stage, she is representing an organization called Women Entrepreneurs. Okay. Those who, yeah, you can applaud. You can applaud, no problem. Okay. Right. Now, various organizations have its own constituencies. For example, when I say, in fact, I wear many hats. I have a KMA hat, I have a Thai hat, I have an ISTD hat, so many hats I wear. But all these organizations, when they formed, അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് ഉണ്ട്. So for example, TIE, which is a global entrepreneurs organization, started 1992 സിലിക്കൺ വാലിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപനമാണ്. അതിനിപ്പോൾ ഏകദേശം 100 ചാപ്റ്റർ ലോകത്തെല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്ലോബൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. When it comes to women entrepreneurs, actually that represent the gender side of the business. Okay. So we need to ask that question whether business definitely do a gender or not. We have to check that. As far as Kerala Management Association is concerned, it is not a typical entrepreneurs organization. Adhe samayatha managers, managerial thoughts, managerial methodologies, managerial style, managerial practices, adina aakam kodukkunna or organization, Kerala Management Association. And then there are other organizations in which, in this case, we have BNI. It's a network of businessmen, particularly those of you who have started and who want a larger audience, who wants to get connected to the ecosystem faster. And Anil, in the capacity of the Executive Director and his organization, BNI facilitates that. ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും അതിൻ്റെ റൂൾസ്, റെഗുലേഷൻസ്, പോളിസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ചില ഓർഗനൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് they may be having their own propositions to make money or may not be making profits but making surpluses. Now, why do we need so many organizations together in order to impact business or in order to improve entrepreneurship? People may ask, can all of them not work together in terms of improving business or impacting business? Definitely, the more
the merrier. Because business is huge. Business has its own segments, verticals, and many sides to it. Today, if you look at it, everything has a business around that. So you may have vertical associations, you may have global associations, you may have gender associations, you may have support associations, etc., who support these businesses in a manner that business goes up. Kerala നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we understand ഇതൊരു consumer society ആണ്. We Mallus form less than 3% of the country's population. We consume close to 10% of the gross domestic produce of the country actually. So if you really look at it consumption wise, we are very high. We are not a manufacturing state, we are a service centric state. Kerala is not a larger market, but Kerala is a representative market. So all sorts of segments and verticals and all different characteristics of various segments of the business can be understood in Kerala. But if you have to do it big and large, definitely you may have to move out of Kerala and do business elsewhere also. Maybe you can base out of Kerala, headquarter out of Kerala, and do your business elsewhere. The question that we were trying to address is, how do we impact this business together? The objectives of the organization in terms of whom do they address, what is the constituency that they address, and that is the basic reason why which many organizations come up. Large scale industries I am keeping aside. I am not going to speak about enterprises, but I am going to speak about smaller businesses. There are three types of smaller businesses. One, we call it as own account enterprises. When a halwai's son continues to make halwa, when a shopkeeper's son continues with the shop, when a butcher's son goes with the butcher business later, we will see that these businesses are called own account enterprises. And in this case, they are not, these are own account enterprises are not organizations that makes huge profit. These are all livelihood enterprises. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു കുടുംബം പുലർത്താനായിട്ട്, കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകാനായിട്ട് നടത്തുന്ന ബിസിനസ്സുകളാണ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് എൻ്റർപ്രൈസസ്. ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും കാണുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന in numbers as well as in the size and shape കാണുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. It can be Papa Mama shops, it can be Murukangada, Pettikada, okay, it could be anything. And that is essentially an example of a own account enterprise. And the second one is what is scientifically started by the government, and that is today we call them as MSME, micro, small and medium establishment. Earlier it was called as SSI, small scale industries, which was prepared, laws were made by the government, the rules were framed by the government, it was taken through the decision making legislative body, and they said that okay, these are all the definition of SSI and this is the way it is done. So people who are doing small businesses slowly move into medium businesses, and there are possibilities of these medium establishments to become larger establishment. And one example of that is of course the Upajnadava of the Vijay Bhava, that is Kochosip Chitlapulli. It was started in a very micro way, and it has today become a large enterprise spanning across the country and some part of the world. Okay. So moves up, small industry, micro moves up to small and small moves up to medium, and some of the medium escaped the velocity and they will become the large enterprises. Now there is a third type of smaller enterprises, and that we call startup. Characteristically, startup is completely different from SSIs and those beginnings. Startup is predominantly technology centric, technology oriented. One, startup also has a characteristic of having very low life, maybe 4 years, 5 years, etc. Maybe they may close up. For example, when 100 startup comes to form, actually 3 or 4 makes it, 4 or 5 just makes a living, and rest of them, they may go back to their employment, they start all over again. Startup in the success ratio വളരെ കുറവാണ്, 5%, 6% മാത്രം. But
startups today has become a big aspect of the economy. How? Those examples are available in front of you as you go through the history of Silicon Valley, you go through the history of Bangalore, and you go through similar enterprises that you see elsewhere in the world. So we have three types of businesses. Own account enterprises, large in numbers, livelihood enterprises. SSI, MSI, they are essentially started with the governmental assistance going based on rules and frames, and the last is the startup. Now, fortunately for Kerala, we have a very good startup ecosystem. Okay. Though there are some disputes, some level of a dispute, it seems that close to Kerala has the third largest startup ecosystem in the country. The first being, of course, Bangalore. The second being National Capital Region. So last time in KMA, somebody else in Kerala is not third, fourth. So this third and fourth, etc., the small dispute runs. We will continue to negotiate till the cows come back home. But it is the third or fourth largest ecosystem. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഈക്കോസിസ്റ്റത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. യു നീഡ് മെൻറ്റേഴ്സ്, യു നീഡ് ഇൻക്യുബേഷൻ, യു നീഡ് ആക്സിലറേഷൻ, you need advisors, you need venture capitalists, you need HNIs funding them, you need angels coming in. So that ecosystem is very, very critical. And so I believe when VBA, that is Vijay Bhava alumni, they have thought about this, let us impact together, that is probably what they must have thought in terms of having all these organizations coming together to not only it is created, but supplement and support this ecosystem so that tomorrow we Mallus, where businesses normally do not flourish in many parts of the Kerala, can take pride in saying that yes, Kerala has started a business ecosystem. Kerala has started a business ecosystem. Okay, that may be probably the case. So now my next duty is to sit with these wonderful people and talk to them as to, with respect to the organization, not the companies that you represent, of course, with respect to the organizations that you represent, and ask them as to why it is formed and what is its objectives. Okay, that is, we call in Malayalam as Amukham. Okay, or in English it is called preface. That is a preface of things. Let me go back and sit with them. Do you have a chair? Thank you very much. Okay. Madam, we'll start with you. Ladies first. ചോദ്യം, സംരംഭകത്വത്തിന് ജെൻഡർ ഉണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ ജെൻഡർ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. Any gender can be an entrepreneur. Any gender can do business. Then why do we need women entrepreneurs as a organization? See, I think in India and generally and in Kerala especially, women were considered to be housewives, to bring up, to give birth to children and bring up children, do the cooking, washing and all those jobs for many centuries. And recently, maybe another 10 to 15 years, I think some women thought about doing something creative and doing some entrepreneurship. And so generally, our entrepreneurship in this part of the country is very young. Very low. Okay. So I don't think there is any gender in entrepreneurship. And moreover, I think women are more capable in multitasking. So you're trying to say that women make better business people? I don't say women are better business people. Women are better in multitasking. That's what I said. Women are good at multitasking. But people normally say that in business you need to have focus. Don't get into multitasking. Do what is focus level of a business, you know. Okay. Now, when women entrepreneurs are, when as an organization, the basic objectives and the ma'am. Actually, I have been a member of many management organizations in this city, and I felt everywhere we were sidelined, and men took all the decisions, and we were not able to act practically. So that's how me and my friend, we thought we should have an organization for women exclusively.
And I added my friends, she added her friends. But then within 3 months, it just came to about 250 members. 250 members. Yes. Kayadi. Even we were shocked. We never expected so many entrepreneurs are there in this city. And I think I'm the oldest one. All of them are youngsters. Maybe. So you are mentoring 249 women entrepreneurs. I don't think, I mean, that was not on my mind. But then once we got so many members, and now we get mentors from outside, and we have meetings almost every month. We invite speakers and mentors. How often you meet in a month? നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? Once in a month only we meet. Once in a month. Yeah. എന്തെങ്കിലും സെക്ടറലായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ജനറിക് ആയിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത്? It's all the subjects are different. Some meetings it may be commerce and marketing or production or anything, any subject that connected to business. That's what we look upon. In this group, okay, I'll come back to you later because we'll give an opportunity. Jibu, ideally I should have come to you last because KMA is not a business organization but a business support organization. But I would like to ask you, management thoughts, management methodologies, management practices and management movement, that is what KMA does, right? So how can KMA help business or how can KMA impact business? Yes, sir. Before answering you, good evening to you all. Good evening, are you alive? Because I have a feeling of back to home. നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഈ അക്കാഡമി ഉണ്ടല്ലോ, വിജയ് ഭവ, അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി മുന്നേ ഉള്ളൊരു അക്കാഡമി, കൊച്ചോസെപ്പ് അക്കാഡമി ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ 13 വർഷം പഠിച്ച ആളാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോഴും അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ സാറിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതാണ് കൊച്ചോസെപ്പ് സാറിൻ്റെ. അപ്പോൾ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു എസാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, I think all the people sitting here are entrepreneurs, is it? So for budding entrepreneurs, it will take some time to grow to an industrialist or to a businessman. So in your starting step, KMA cannot do much, but when you grow, your organization is becoming larger and larger. You have more and more people there, you have more and more managers. So at that point of time, the relevance of KMA comes. KMA conducts many programs which helps your managers, your people, your asset, nurture them as a better managers. KMA organizes many programs. Every month we have 3 or 4 evening lecture meetings which your managers can come and attend, they can enrich. And we have management conventions even for your senior managers. We have CEO conclaves. Jibu, so many programs. Yep. Much as possible, if you use Manglish language, it would be good. All right. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ വി ഹാഡ് എ വെരി ബിഗ് കോൺക്ലേവ്. അത് നമ്മുടെ നാഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺവെൻഷനാണ് KMAയുടെ. ഈ നാഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺവെൻഷനിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫ്യൂ ഓഫ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് അറ്റൻഡഡ് ദാറ്റ്. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നിരുന്നത് ശ്രീ സുനിൽകാന്ത് മുഞ്ചാളാണ്, ഹീറോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ. അദ്ദേഹം കൺവെൻഷൻ ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിരുന്നു. ആ പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്ക് ഫാമിലി ബിസിനസ്സിൻ്റെ റിലവൻസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായിട്ടും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹൗസസ് ആർ ഫാമിലി ഓൺഡ്.
എക്സെപ്റ്റ് ദി PSUs. Absolutely, yes. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു. ഒത്തിരി ഇൻപുട്സ് അവർക്ക് കിട്ടി. അതേപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് KMA കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഷീല മാം പറഞ്ഞതുപോലെ വുമൻ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പാണ് ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും വുമൻ എംപവർമെൻ്റ് ആണ്. ഈവൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് പോലും നോക്കിയാൽ അറിയാം, കുടുംബശ്രീയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഏകദേശം 100ഓളം കുടുംബശ്രീ ഹോട്ടൽസ്, അതേപോലെ തന്നെ വനിതാ സംരംഭത്തെ കൂടുതലായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 500 ലോഡ്ജസ് ലേഡീസ് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്ത് ലേഡീസിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ലോഡ്ജസ്. അതേപോലെ ഗവൺമെൻറ് ആയാലും നമ്മുടെ സമൂഹമായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അടുക്കളയിലിരിക്കുന്ന നിധിയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. KMAയും അതിൽ നല്ലൊരു പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മാർച്ച് 5-ാം തീയതി KMAയുടെ ഒരു വുമൻ ലീഡർഷിപ്പ് കോൺക്ലേവ് ഉണ്ട്. ഒത്തിരി സ്പീക്കേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് So ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് you ചെയ്യുന്നുണ്ട്. essentially are saying about the management of the business actually. മാനേജിങ് ദ You said ബിസിനസ്. beginning you may not come alive, but as far as the company grows up, lots of things that actually KMA can help to. That is what KMA is currently doing. I'll come back to Anil. Yours is a little strange an organization. You are the executive director of this organization across Kerala. And you guys are doing very well, I understand. Okay, you are leaders and winners and all those names, fabulous names that you have. And I am told that you have, how many chapters that you have here in Kochi We have now? 16 chapters. 16 chapters. 16. Across the state of Kerala? Across the state, it will be somewhere around 22 chapters. Across the state, How many? 22. I think. 22 chapters, okay. Each chapter will have average how many, what's the sort of membership that each chapter will have? Average 60. 60. So about 22 into 60. Okay. So would you kindly explain as to how your organization function related to impacting the business? Okay. Good afternoon, friends. Basically, if I want to tell you very simple way, just looking at the theme of today's discussion, impacting businesses together, we actually practice that in BNI. I can very well say that the members of BNI impact each other's business together. That they really demonstrate that in the room, no doubt about that. You can ask the members of BNI. So that is the unique difference that BNI makes in the room, and that's the reason why it's growing faster. So it is basically a group of, while you love your business, you learn to love the businesses of other people. And while you grow your business, you learn to help other businesses grow. Helping other business also is an obligation as part of your Yes. enterprise, right? So the culture and discipline that we build is basically to make our members actually think about others. You come to the room with the mindset of giving. You are in the room because you are a giver, and not you are a hunter or something. So when you are a giver, there is an opportunity for everybody. When you hunt, the opportunity is actually zero, because human mind actually block when a salesperson comes to you for hunting business. But when you are a giver, definitely. So this philosophy of givers gain is what makes the organization really, really growing fast. When I started BNI in Kochi, This is a global organization, right? it's a global organization. How many chapters does it have globally? We have 9,200 plus chapters across the globe. Across the globe. Yeah. How many countries are you represented? Pardon, sir? എത്ര രാജ്യങ്ങൾ? 76 countries. 76 countries. So does it have a sort of a connect globally, or Yes. these are all local Yes. chapters? The basic principle is that, okay, you local business, global network. So while you locally grow your business, if you are really passionate about expanding your business to outside Kerala, outside Cochin, outside Kerala, outside India, you definitely have a structured opportunity to do that. So you are facilitated with a lot of tools that is provided in BNI, whether it is online tool or it is a direct go. I have connected people across the globe, whether it is US, Europe or even Asia ഒരു Pacific ചോദ്യം. countries. സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു വ്യക്തി, ഒരു സംരംഭകൻ അവിടെ നിന്ന് വളർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റും സൊല്യൂഷനും ഒരു ഗ്ലോബൽ റീച്ചിൽ എത്തത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയാളെ എങ്ങനെ ഗ്ലോബലൈസ് ചെയ്യും?
How do you actually bring him up? It is not actually BNI do it from our side. It's not the executive director who does it. Each member, see, I strongly believe in teaching how to fish rather than giving the fish, because I'm also into business coaching. So basically the training and education programs that BNI provides along with the platform will actually inspire, or they will be provided with all sufficient tools and knowledge how to use the tool. Once you're competent enough to sell your product outside your local market, you are actually given certain level of collaboration with other people. We definitely introduce people to other places, but the members are free to go, and the other person sitting in the other side, whether, for example, if you go to Dubai with your product and services, the people sitting in the room has got a mindset of helping you. So I need not tell. When they come, they know that a person from Kerala is coming to my place to do business with me or to explore business opportunity with me. So the question coming to their mind will be that, okay, how can I help? You are in my city, how can I help you? So that culture is already built. The philosophy is very strong, that the giver's mindset is already built. So the beauty is that, okay, you don't have to push people. Once that they establish the trust and the relationship, taking the business forward is guaranteed. So that But it means is not an easy task. you're saying there are certain systems and processes within, there are some tools and trainings within, Yes. using which, this facilitates you to move up and establish yourself. Sure. That's what you're saying. Definitely. Very good, sir. Naushad, first of all, we should all applaud Naushad. He is the president of VBA. Fantastic show. Okay. Big in size, doing things in Hayat and all is big thing, man. All right, okay. All right, so മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ട് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വിജയ് ഭവ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ യുവർ വിജയ് ഭവ അൽമിനി, അതായത് വിജയ് ഭവയിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു ആർ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ 11, 12, 13 ഇയർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഐ ഹാവ് വാച്ചിങ്. വിജയ് ഭവ അൽമിനിസിന് എത്ര പേരുണ്ട് ഇപ്പം? ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. 600 പേരാണ് വിജയ് ഭവയുടെ അലൂമിനിയുടെ മെമ്പേഴ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങളായിട്ട് 19 ബാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിജയ് ഭവ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിജയ് ഭവ മെമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഇതിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. കൊച്ചോസഫ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി സാറിൻ്റെ അദ്ദേഹം സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിലെ വളർന്നു വരുന്ന ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്, അദ്ദേഹം വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാതെ പോയിരിക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അതിനൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വിജയ് ഭവ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അദ്ദേഹം നടത്തിയത്. പക്ഷേ ഞങ്ങളത് ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു, ഇത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരേ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം, അതായത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിജയ് ഭവ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നു. അതൊരു 4 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് ആണ്. അത് എല്ലാ 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു ബാച്ച് 30 പേർക്കുള്ളൊരു അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മിനിമം ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ട് 3 വർഷമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മിനിമം 5 പേർക്കെങ്കിലും ജോലി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണം ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും വിജയ് ഭവ അലൂമിനി അസോസിയേഷനിലേക്ക് മെമ്പറാണ്. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചോയ്സ് ആണോ? അതെ, ആകണം എന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ? ഇല്ല, എല്ലാവരും മെമ്പറാണ്. എല്ലാവരും മെമ്പറാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ, എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയൊരു അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണോ? ഇത് പല പല ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് അവിടെ? സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. വിജയ് ഭവ അലൂമിനി അസോസിയേഷനാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിനെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. VB ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ, VB ടോക്ക് എന്ന പേരിൽ എല്ലാ മാസവും കൊച്ചിയിൽ ഈ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് എല്ലാം കൂടിച്ചേരുകയും ബിസിനസ്സിൽ വളർന്നു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ വിജയിച്ച ആൾക്കാരുടെ സെഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ സെഷൻസും പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്.
മെയിൻലി എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടാവും, എന്തിനാണ് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. വിജയ്ഭവ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ വിജയ്ഭവ അലുമിനിയിലേക്ക് വരുന്ന മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ? Transformation ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര മീനിങ് ഉള്ള വേർഡാ. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ആണ്. ഓക്കെ. ഈ മെമ്പേഴ്സിന് ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മേഖലയിലും, ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലയിലും കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിവുള്ള, കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്കില്ല് ഉള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് മാറ്റുകയും അതിലൂടെ അവരെയും അവരുടെ സംരംഭത്തെയും വിജയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് എല്ലാ മാസവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ചെറിയ തോതിൽ ഞങ്ങൾ അവരുടെ ബിസിനസ് വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി ഇടപെടുകയാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ്? ഇത് ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ ആണോ, അത് അഡ്വൈസറി ആണോ, കൺസൾട്ടിങ് ആണോ? കൺസൾട്ടിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഒരു മെമ്പർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുകയും അവർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഫെയിലിയർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന സക്സസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറികൾ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. വിജയ് ഭവയ്ക്കകത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടോ? സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായും. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തളർന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിവശനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബിസിനസ്സിനെ നിങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പല മെമ്പേഴ്സിനോടും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വിജയ് ഭവയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ രീതിയിലേക്കുള്ള വളർന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വിജയ് ഭവയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്, അതാണ് എന്നെ കൂടുതൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെയാണോ? യെസ്, ഗോ ഹെഡ്. ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടിനെ നമ്മൾ ഈ വർഷം കുറച്ചുകൂടി ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് ആണ്. ഓക്കെ. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ സാറിന് തന്നെ അറിയാം, ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റവും പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മിനിമം ഒരു 3 വർഷമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു എക്കണോമിയിൽ ഇമ്പാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരെന്നാണ്. വ്യത്യാസമുണ്ട് നൗഷാദ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടും കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ 1-2 വർഷം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻഡിലായിട്ട് വന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നു, ആ ഐഡിയയെ പ്രൊഡക്റ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഐഡിയയെ POC ഉണ്ടാക്കുന്നു, അങ്ങനെ പോകുന്നവരാണ്. അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ, അവർക്ക് ആ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ മാത്രമാണ് അവർക്കറിയുന്നുള്ളത്, ബാക്കി ഒരു കാര്യങ്ങളും അറിയത്തില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പിന് വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഈക്കോസിസ്റ്റം സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതേസമയം വിജയ് ഭവ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു 3 വർഷം ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 4-5 പേര് എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വിജയ് ഭവയുടെ മെമ്പേഴ്സ്. സോ ദർ ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ദേ. ഒരാൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് വലുതാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും മറ്റേയാൾ ഒരിടത്തും എത്തിയിട്ടില്ല. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഹാസ് നത്തിങ്, ഹി ഹാസ് എൻ ഐഡിയ ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് സംബഡി ഈസ് ഫണ്ടിങ് ആൻഡ് സംബഡി ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ആൻഡ് സംബഡി ഈസ് ഗിവിംഗ് ഹിം എ പ്ലേസ് ടു വർക്ക്. സോ ഇറ്റ്സ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒരു ഇക്കണോമിയുടെ ഒരു വലിയ അംശമായിട്ട് മാറാൻ പോവാണ്. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ലൈക്ക് കാലിഫോർണിയ ഓർ സിറ്റീസ് ലൈക്ക് ബാംഗ്ലൂർ, ഇതൊക്കെ വളർന്ന് വലുതായത് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റെവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഓക്കെ. സോ അതൊരു പ്രത്യേക ഇതായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നിലയിലുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ, ഒന്നുകിൽ ഫാമിലി ബിസിനസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 2-3 പേരൊക്കെ ബിസിനസ്സിൽ അവരുടെ വളർച്ച വളരെ മോശമാണ്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം ആകുമ്പോഴും സെയിം ടേൺ ഓവർ തന്നെ ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷം ആകുമ്പോഴും സെയിം ടേൺ ഓവർ തന്നെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കുറയും, എക്സ്പെൻസ് എപ്പോഴും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പേര് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു ബോണ്ടിങ്ങിന് ഒരു എംപതി ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. ദർ ഇസ് എ എംപതി ഫാക്ടർ ഇൻ യുവർ ബോണ്ടിങ്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈച്ച് അതർ ബിക്കോസ് എവ്രിബഡി ഹാഡ് ബീൻ ദെയർ ആൻഡ് ഡൺ ദാറ്റ്.
ആ 3-4 വർഷത്തിനകത്ത് എവ്രിബഡി ഹാഡ് ബീൻ ദെയർ ആൻഡ് ഡൺ ദാറ്റ്. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബോണ്ടിങ്, നിങ്ങളുടെ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും അല്ലെങ്കിൽ അത് ആർജവമാണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. മാഡം, വൺ മോർ ചോദ്യം. മാഡത്തിൻ്റെ മയക്ക്. ഓക്കെ മാഡം, വിമൻ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലോബൽ സംഘടനയാണോ, അതോ കൺട്രി വൈഡ് ആണോ, അതോ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ആണോ, എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ വെൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ബ്രാഞ്ചസോ ചാപ്റ്റേഴ്സോ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, വെന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് കൊച്ചിയിൽ വെച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ മാത്രമായിട്ടുള്ളൂ, 3 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ചില മെമ്പേഴ്സൊക്കെ കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നുണ്ട്, കോട്ടയത്ത് നിന്നുണ്ട്, ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. മീറ്റിങ്സിന് അവർ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വരും, മിക്കവാറും. ഇപ്പം അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചറുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം വേറെ എവിടെയും ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പം അത് ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്കുമൊക്കെ വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു 3 വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഈ 250 പേരെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഈ സിംഗിൾ ബിസിനസ് വുമൺ, അതായത് ഒറ്റയ്ക്ക്, അതായത് വേറെ ആരുമില്ല, എൻ്റെ ഐഡിയ, ഐ ഹാവ് എ സ്മോൾ ഐഡിയ ആൻഡ് ഐ എം റൺ, അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടോ? അതേ കമ്പനികളായിട്ട് നടത്തുന്നവരാണോ? മെജോറിറ്റി അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ വളരെ അപൂർവം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 4-5 പേരേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫാമിലി ബിസിനസ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവർ. ഇവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവത്തില്ലേ മാഡം? ഫൈനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവത്തില്ലേ? മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മാർക്കറ്റിംഗ് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഞാനെപ്പോഴും വിചാരിക്കും, ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അത് ഒരു സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സഹായം ആവശ്യം തോന്നാറ്, സത്യം പറഞ്ഞാൽ. എന്തെങ്കിലും ഫൈനാൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്ക്? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഫൈനാൻസിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ചെറിയ തോതിൽ. കാരണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും മെജോറിറ്റി ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവർ 2 വർഷം 3 വർഷം 4 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർ തന്നെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേറൊരാളെ ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ആയിട്ടില്ല. പക്ഷേ പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ, കളക്ട് ചെയ്തിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ. ഇതിനകത്തുള്ള ബോണ്ടിങ് എങ്ങനെയാണ്? വളരെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണോ? ബോണ്ടിങ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. കാരണം ഈ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ നടക്കും. പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അവിടെ ബിസിനസ് മാത്രമല്ല, ഇപ്പം ഒരു ഫ്രഞ്ച് ട്യൂഷൻ ടീച്ചറെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യനെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേറ്ററിങ്, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യം അവിടെ ചോദിച്ചാലും അവിടെ ഒരു മറുപടി ഉണ്ട്. ഒരു മറുപടിയല്ല, ചിലപ്പോൾ 10 സൊല്യൂഷൻസൊക്കെ വരും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ അത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി. പിന്നെ ബിസിനസ്സും നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ കഴിഞ്ഞ തവണ ടൈക്കോൺ നടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മാഡത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും മാഡത്തിൻ്റെയൊക്കെ സംഘടനാ പാഠവത്വം ഞങ്ങൾ വളരെ കൂടുതൽ കണ്ടായിരുന്നു. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരും വളരെ ബോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഈ ഇപ്പോൾ VBA നടത്തുന്ന പോലെ ഹയാത്തിൽ എന്നാണ് വെന്നിൻ്റെ ഇതുപോലൊരു മീറ്റിംഗ് വരാൻ പോകുന്നത്? അതാണ് വെന്നിന് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടല്ല തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സെമിനാർസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വെന്നിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു 30 പേര് കൈയടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? ശരി, അടിച്ചോളൂ. പറയൂ മാഡം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു 35 പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം വിമൻ ഇൻ ബിസിനസ് ചെയ്തപ്പോഴും അതെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്നെ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവർ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തോളും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഒരു പ്രസിഡൻറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ. അതാ വേറെ പ്രത്യേകത. ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്സിൽ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രസിഡൻറ്റ് സെക്രട്ടറി എന്നൊക്കെ പേപ്പറിലുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഒരിക്കലും സ്റ്റേജിലിരിക്കില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല. എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിനും എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ലീഡർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുതികാൽ വെട്ടലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു ഫൈറ്റ് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. അവിടെ മാഡത്തിൻ്റെ ഈ വെൻ ടീമിലൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻസ് എന്താണ്? ആരാണ് അവരുടെ റോൾ മോഡൽസ്? വലിയ ബിസിനസ് അങ്ങനെയാണോ, അതോ ഇങ്ങനെ നിത്യവൃത്തിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അങ്ങനെയാണോ? ഏത് രീതിയിലാണ് അവർ സ്വപ്നം കാണുന്നത്? അത് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും, എനിക്കറിയില്ല. എന്നാലും മാഡം അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഇടപെട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ള അറിവിൽ എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും? അവർക്ക് സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ്. അവർ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനാണ്, എൻ്റെ ജനറേഷനൊന്നുമല്ല. അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം.
എനിക്കുള്ള ഗുണം അതാ, ഞാൻ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം ഞാനൊക്കെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു 60 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അപ്പോൾ അവരാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, ഈ ദിവസമാണ് മീറ്റിംഗ്, ഇതാണ് ടൈമിങ്, ഇതാണ് സ്പീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം 80 മെമ്പേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ. ഒരു ഫോൺ കോൾ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് വിളിക്കേണ്ടി വരാറില്ല. വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആണ്, വളരെ ചാർജ്ഡ് അപ്പ് ആണ്. ദേ ആർ ഓൾ ഹൈലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് വെരി, എന്താ പറയുക, വൈബ്രന്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ്. ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സാധാരണ 4 പേര് കൂടുമ്പോൾ 5 ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയും. 4 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 5 ഓർഗനൈസേഷൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടോ? ഇത് ഇവർ വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. കാരണം ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ നെഗറ്റിവിറ്റി ഒരിക്കലും പാടില്ല, നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് പാടില്ല, നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ പാടില്ല, റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ളത് പാടില്ല, പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള അതൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് വി ആർ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. അങ്ങനെയുള്ള സെക്യുലർ ഗ്രൂപ്പാണ്. സെക്യുലർ ഗ്രൂപ്പ്, ഓൺലി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഹിയർ. ഇനിയിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അത് അവർ തന്നെ പോയിക്കോളും. കാരണം അവർക്കറിയാം ഇവിടെ അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 3-4 പേര് അങ്ങനെ തന്നെ പോയി. കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ നെഗറ്റിവിറ്റി നടക്കില്ല എന്ന്. അതാണ് വെന്നിൻ്റെ ശക്തി. വെരി ഗുഡ് മാഡം. ജിബു, സർ. ശരിക്കും ഈ ഓൺട്രപ്രനേഴ്സിനെയും മാനേജേഴ്സിനെയും നമ്മൾ വിഭജിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ഓൺട്രപ്രനേഴ്സിൻ്റെത് ശരിക്കും ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഓക്കെ, wealth creation and wealth distribution, okay. So he looks for if he is an entrepreneur, he looks for opportunities, or if there is an opportunity there is an entrepreneur there. That is sort of a thing. But സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫാമിലി എൻ്റർപ്രൈസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഓൺട്രപ്രനോറിയൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയാലും കാണുന്നത് ഇത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും പിടിവിടത്തില്ല, ഒരു പിടിയാണ്. ഓക്കെ, അതെ, കൊച്ചോസഫ് സാർ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ത്രെഡ്മില്ലിൽ കയറണ പോലെ. ട്രെഡ്മില്ലിൽ നമ്മൾ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറിഞ്ഞു വീഴും. ട്രെഡ്മില്ലിന്റെ ഒരു പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഈ പിടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പുള്ളിയുടെ കണ്ണെത്തണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുള്ളിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പുള്ളി തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതേസമയത്ത് നമ്മൾ മാനേജർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹിസ് റോൾ വെരി വെൽ. ഓക്കെ, അയാളെ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഏൽപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഏൽപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പലപ്പോഴും entrepreneurs are not good managers. Okay, they are dreamers, they go ahead with that. Very what rare. is that KMA can do to actually get these entrepreneurs to, ഒന്ന് അയാൾ അറിയണം, see, I am an entrepreneur, okay, I can create, I can dream, I can create, but I must hand it over to somebody at some point in time. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ KMA പോലത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ വളരെ കൂടുതലൊരു പങ്ക് വഹിക്കാനാവും. ശരി തന്നെയല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ KMAക്ക് ഇതിലൊരു എന്ത് ചെയ്യാനാവും? വാട്ട് ക്യാൻ KMA ഡു ഓൺ ദിസ്? KMA ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുള്ള CEO കോൺക്ലേവ് പോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പല CEOസും വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അസറ്റായ സ്റ്റാഫിനെ, അത് പലപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ് എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതെന്നും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് എങ്ങനെ ഓരോ മാനേജേഴ്സിനും അവരവരുടെ ജോലികൾ അസൈൻ ചെയ്യാമെന്നും അതിനെ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ ഒത്തിരി വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഒത്തിരി വാക്കുകളുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഒറ്റയ്ക്ക് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരായാലും എങ്ങനെ ഈ ഡേറ്റ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈവൻ ബ്ലൂ ഓഷൻ ടെക്നോളജി അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ KMA സെമിനാർസ് ആയിട്ടും 1 day വർക്ക്ഷോപ്പുകളായിട്ടും നടത്തുന്നുണ്ട്. അല്ല, വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ഈ ബിജുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടത്, യു കോൾ ഇറ്റ് ഇന്നൊവേഷൻ വിസിറ്റ്സ്, ഇന്നൊവേഷൻ ടൂർസ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് KMA മെമ്പേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഔട്ട്സൈഡ് മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ പ്രോസസ്സ്, സിസ്റ്റം, ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുവരണം. എക്സ്പീരിയൻസ് ടൂർസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്നോവേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ടൂർസ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേക്കായിട്ട് പറയുകയാണ്, കേരള മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്കാലും ഇൻഡസ്ട്രികളുടെയും
കോർപ്പറേറ്റ് ഹൗസുകളുടെയും ഒരു അസോസിയേഷനാണ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഷിപ്പ്യാർഡ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് BPCL, വി-ഗാർഡ്, ഒത്തിരി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹൗസുകളുടെ ഒരു അസോസിയേഷനാണ് കേരള മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ. KMAയുടെ ഓഫീസ് പനമ്പള്ളി നഗറിലാണ്. KMAയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഹാളുണ്ട്. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. KMA മെമ്പേഴ്സായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് KMA നടത്തുന്ന ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസിൽ ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്നൊവേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ പല ഇപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് കൂടിയോ ഒരിക്കലും നമുക്ക് BPCLൻ്റെ അകത്ത് അവിടെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, അവിടുത്തെ ബിസിനസ് മോഡൽ എന്താണ്, ഒരിക്കലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. KMA പോലുള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഇന്നൊവേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ടൂറിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെയും അകത്ത് പോകാനും അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് KMA മെമ്പേഴ്സിനെ ഈ ഇന്നൊവേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ടൂറിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ KMA ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് മാനേജ് ചെയ്യാം, വലുതാക്കാം, ഗ്രോ ചെയ്യിക്കാം. ബേസിക്കലി KMAയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹെൽപ്പും KMA ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അതാണ്. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാം, നിങ്ങളുടെ ടേൺ ഓവർ എങ്ങനെ കൂട്ടാം എന്നുള്ളതല്ല, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എങ്ങനെ വിപുലീകരിക്കാം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ബിസിനസ് ഇന്നോവേഷൻസ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം, ടേൺ ഓവർ കൂടും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. എങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ്, നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്ന പല സംഗതികളും ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് അറിയാമെന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മനസ്സിലാക്കാനോ KMA പോലെയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അനിൽ, ഞാൻ ഈ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചാപ്റ്റേഴ്സിനകത്തുള്ള ഊർജ്ജം ഭയങ്കരമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു ചാപ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അകത്തുള്ള ഊർജ്ജം ഭയങ്കര ഊർജ്ജമാണ്. അപ്പോൾ there is a competition between chapters, there is winner, there is leader, there is that and there is this. But how do we coordinate the whole thing? Because ultimately ഒരാൾ ബിസിനസ് വരുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഭാഗമാകുന്നു, അയാൾക്ക് ബിസിനസ് കിട്ടാനും ബിസിനസ് കൊടുക്കാനുമുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു, അയാൾക്ക് വളരാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വൈഡായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രി വൈഡായിട്ടും ഒക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം ഈ കൂട്ടായ്മ ഒന്നിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സഹായം കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാപ്റ്റർ, അതിനെ നമ്മളെങ്ങനെയായി പോസിറ്റീവായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സർ, കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പം നമ്മൾ BNA ചാപ്റ്ററിനുള്ളിലാണെങ്കിലും അത് മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു കൾച്ചർ ദാറ്റ് വി ബിൽഡ് ബേസിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിന്നും ഒരു കൊളാബറേഷൻ ഓർ ക്രിയേഷൻ മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ സെയിം ബിസിനസ് കാറ്റഗറീസിലുള്ള ആൾക്കാർ പോലും മൾട്ടിപ്പിൾ ചാപ്റ്ററുകളിലുള്ളവർ അവരവരുടെ സ്ട്രെങ്തുകൾ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലെറ്റസ് ഇമ്പാക്ട് ബിസിനസ് ടുഗദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈവൻ ദോ വി ആർ നോട്ട് ഫിസിക്കലി ടുഗദർ, ഓൾ ദീസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ ഇമ്പാക്ടിങ് ബിസിനസ് ടുഗദർ. ബിക്കോസ് ഒരു അസോസിയേഷന് പോലും ഒരു ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സൊല്യൂഷൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അറ്റ് certain point of time, some people get inspired with Vijay Bhava and they get into the business. The next challenge is how to get more number of clients, where the business development comes into picture, which is an expensive process. So then BNA comes as a cost-effective process because you are building a team of business development people around you, an ecosystem to develop new clients around you without you paying any salary to them. To get a group of 50 business owners with that caliber and paying that much fee as a membership fee. So it's all about So basically what happens, actually speaking, one chapter is enough for a person to grow his business if he does it in the right way. He need not worry about the competition because the members in the chapter, if a member is actually completely participating in the chapter, if 60 members open up the contact sphere of them, he need not get into worrying about his business development and competing. Then the next is that, how can I expand my business? The question that we ask our members when they join BNA, if you are a very serious business owner and if you are committed to the systems and processes of BNA, the question that they need to ask is, can you handle more business? If you can't handle more business, you will be actually
filled with referrals and you will not be able to handle business. There are cases where members stood up and told that I don't need referrals for the next 1 month. I can't handle because they have not built the capability to handle that. So there, to build the capability, there comes the importance of management association. Absolutely, where absolutely. The leadership, they can get it. Women, you asked the question to madam. See, there are women entrepreneurs, those who are not very comfortable doing business or starting business along with the men. So bringing them together and giving them the comfort of starting the business, and then they get into the mainstream of business is easy through when, actually speaking. Because initially they feel very comfortable doing business with women. And eventually when they start developing customer base, they start learning that, okay, the opposite sex can also definitely give them a lot of opportunities in the market. It is not a gender-based, business is not a gender-based ecosystem, actually speaking. So I think knowingly or unknowingly we are together in the city, but physically we are not together, that's the thing. But sometimes I feel that being apart and independently doing, but at the same time not competing to each other. So therefore, it is always, I think it is, Right. it's Okay. very, We are at the very last impactful. question of the evening because we have run short of time. 1 minute and 19 seconds. I should give our hero a chance to answer my question. Vijay Bhava Alumni, okay, ഇത്രയും മെമ്പേഴ്സായി നോർമൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മെമ്പർഷിപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള കുറേ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട്. ഐ നോ സം പീപ്പിൾ ഹു ആർ അവർ ഫണ്ടിങ്ങിനൊക്കെ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരുണ്ട്. ദർ ആർ സം പീപ്പിൾ ഹു ആർ ആക്ടിങ് ആസ് ഏഞ്ചൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ്, വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആൾക്കാരുണ്ട്. സം ഓഫ് ദം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഒന്നിച്ചു തുടങ്ങിയ ബിസിനസ്സുകളുണ്ട്. ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതിനകത്തുനിന്ന് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, സർട്ടൻ ലെവൽ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ. പക്ഷേ ഒരു ലോങ് സസ്റ്റൈനബിൾ വിജയ് ഭവ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നിലനിർത്തുക? ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് 3 പോയിന്റ്സ്. ഒന്ന്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോളം നമുക്ക് ഈ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ പല ഓർഗനൈസേഷനിലും ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലും, ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. കഴിഞ്ഞ പ്രളയ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നുള്ള രീതിയിൽ പലരും പല രീതിയിൽ ആലോചിക്കുകയും, ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫർണിച്ചർ ബിസിനസ്സാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് രീതിയിൽ നഷ്ടമുണ്ടായി, ഒരുപാട് രീതിയിൽ കടമുണ്ട്, പ്രശ്നത്തിലാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇതിൽ നിന്ന് കിറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല, ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് തയ്യാറ്. ബട്ട് ഹി വാണ്ടഡ് സംതിങ് ടു സെൽ. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നിന്നൊരു മെമ്പറായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കിടക്കുകൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് ചേരുകയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിടക്കുകൾ അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ബെഡ്സ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഇത് സെല് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സോ വാക്കിങ്സ് ഇവിടെയൊക്കെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരികയാണ്. സോ ഈ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ പരസ്പരം നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഫോക്കസ് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആലോചനയിൽ, നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ എക്കണോമിയിൽ വലിയ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 10 സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ 1 വിജയിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് 3-5 വർഷമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഈ സക്സസ് റേറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും, ആ ആലോചനയിൽ നമ്മളൊരു പാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു സ്കെയിലപ്പ് പാനൽ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ള മെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള മെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫണ്ടിങ് ചെയ്യാനുള്ള പാനൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആലോചനയിൽ പല രീതിയിലുള്ള ആലോചനകളും ഡിസ്കഷനും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു ഫണ്ടിങ് പാനൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ഇടപെടലുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു സിസ്റ്റം ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ അതിന് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ പാട്രൺസ് ആയിരിക്കുന്ന കൊച്ചോസഫ് സാറാണെങ്കിലും സത്യൻ സാറാണെങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ എന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ BBA ബിസിനസ് സമ്മിറ്റിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈവെൻറ്റുകൾ, ഒരുപാട് സെഷൻസ് ഇത് കഴിയുന്നു, ആൾക്കാർ ബന്ധപ്പെടുന്നു, നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, പോകുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തീർക്കുന്നില്ല. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഒരു ഓപ്പൺ ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിന്, നമ്മുടെ മെൻറ്റേഴ്സിനെ നേരിട്ട് കാണാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന, ഇതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ
ഒരു 10 പേരെങ്കിലും മിനിമം ഞങ്ങൾ എടുത്ത് പിന്നീട് ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ Fantastic. വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് Very എന്ത് good. ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമെന്നുള്ള ആലോചനയിലാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഓപ്പൺ ടോക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചുവന്ന അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു, യുവർ ടൈം ഈസ് അപ്പ്. ഓക്കെ, സോ വി നീഡ് ടു കൺക്ലൂഡ് ഇറ്റ്. വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിലുള്ള പ്രൈവറ്റ് വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആർജവം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂട്ടായ്മ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത്, ഇത് ബിസിനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ടേക്ക് അവേ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. I have enjoyed talking to all. My message to all of you is Vijayi Bhava. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you very much. Jibu, thanks. And thank you.